تو آپ سب سننے کے لیے تیار ہو, سچی ریڈی ہو. خان صاحب کی اور میری کیا لو سٹوری. لو سٹوری. آج ہم فائنلی آپ لوگوں کو اپنی غمگین رنگین داستان سنانے کے لیے آ گئے ہیں. کچھ حقیقت باتیں ہمیں سنائی. ہاں جی بالکل, جو سچ جو ہماری لائف میں کیا ہوا, یہاں تک ہم کیسے پہنچے, آج ہم دونوں ساتھ کیسے بیٹھ گئے, بالکل ایسا ہی, کیوں بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں آپ سب کو بتائیں گے. آپ سب کو شدت سے اس چیز کا انتظار ہے کہ ہم اپنی شادی ریویل کریں, تو کیوں نہ پہلے ہم یہ بتائیں کہ ہم ملے کیسے تھے. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد شادی تو آپ لوگوں نے دیکھنی, اس کا تو انویٹیشن بھی آپ سب کو ملنے والا ہے. تو ابھی جلدی سے اپنی ویڈیو کا میں سٹارٹ بھی لے لیتی ہوں. تو بھائی اس ویڈیو کو فل واچ کرنا تاکہ ایک بھی بات پھر دوبارہ نہ کہنا کہ وہ والی بتاؤ تو یہ والی بتاؤ. ہاں, کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو آج شروع سے لے کے جس دن سے خان صاحب سے میری پہلی بات ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج دن تک لے آؤں گی اس ویڈیو میں. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. ہاں جی. پھر آپ کو آگے بولو کہ یہ رہ گیا تو وہ رہ گیا, پھر اس کے بعد آگے ہماری لائف چلے گی آپ سب کے ساتھ. آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے مجھے پتہ ہے, اور آپ دیکھو. تھینک یو سو مچ. جلدی سے جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو تاکہ اور بھی جس کو انتظار تھا اس چیز کا وہ بھی سن سکے. جلدی سے میں اپنے بلاگ کا آغاز, بلاگ تو نہیں یہ ایک ویڈیو ہے, اس کا سٹارٹ لے لیتی ہوں. السلام علیکم یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیبو کی روشنی خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سب دوستوں کو ہمارا طرف سے سلام, پیار, محبت. اور الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوگا, صحیح ہوگا, سلامت ہوگا. بالکل. تو بات میں سٹارٹ کروں یا آپ؟ نہیں, آپ سٹارٹ کرو. یعنی آپ میری باتوں کا جواب دو گے؟ ہاں جواب بھی دوں گا, اور آپ کو شاید زیادہ یاد ہوگا نا, مجھے تھوڑا سا میرا وہ کمزور ہے نا. اس کا دماغ کمزور ہے. نہیں, یہ چیزیں تو اپنی کوئی بھی نہیں بھولتا. نہیں ایسا تو نہیں, پورا تو نہیں بولتا ہوں نا میں, لیکن شاید مجھ سے کوئی چیز رہ جائے تو اچھی بات نہیں ہے نا. اچھا, میں سناؤں؟ ہاں جی آپ سناؤ. تو اگر میں نے کہیں پہ کوئی غلط سنا دیا تو؟ نہیں, غلط بالکل نہ سناؤ, حقیقت سناؤ. اچھا جی. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ فرسٹ ٹائم میری ملاقات کہاں اور کیسے ہوئی. میرا ٹک ٹاک تھا نہیں, ابھی ہے بھی, لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی انہوں نے میرا ٹک ٹاک چھڑا دیا. ٹک ٹاک میں نے چھوڑ دیا ہے, اس کے اوپر میری کوئی ویڈیو نہیں آتی. پہلے میری جتنی بھی اس کے اوپر ویڈیوز تھی وہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دی. کچھ پکچر, کچھ ہماری یادیں تھوڑی سی بچوں کے ساتھ, کچھ میری ایسی اچھی ہیں وہ اس کے اوپر میرے خیال میں شاید کوئی 20-25 ایسی ہیں. اس کے اوپر تو ہزاروں سے بھی زیادہ ویڈیوز تھی جو میں نے ڈیلیٹ کی. ڈیلیٹ کرتے کرتے مجھے تقریباً سال لگ گیا. ایسے ہی کبھی میں 100 کرتی تھی, کبھی 200 کرتی تھی, ایسے کر کے میں نے ڈیلیٹ کی. تو ٹک ٹاک پہ نوید کو بہت شوق تھا کہ لائیو کرنی ہے. میں نے کہا یار میں تو ایسے لائیو کرتی نہیں, اور ویسے میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جو ٹک ٹاک پہ چلتا ہے نا وہ چیزیں مجھے خود کو بھی پسند نہیں تھی. بالکل نہ میں اس ٹائپ کی تھی, نہ میں ہوں. شکر الحمدللہ. مطلب وہاں پر لوگ آگے اتنی مطلب غلط باتیں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, گندے ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں. تو وہ چیزیں خیر کوئی جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرے. میں کسی کو بھی یہاں پر ٹارگیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی. ان سب کو وہ چیز اچھی لگتی, مناسب لگتی, وہ کریں. ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب فرسٹ ٹائم ہم نے لائیو کی, نوید نے مجھے کہا کوئی لائیو کرنی, میں نے کہا چلو کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم پہلے دن ہماری لائیو میں خان صاحب آئے. خان صاحب جب آئے تو میں نے ریکویسٹ ڈالی تھی وہ پک کرنے والی صاحب کو کہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ گپ شپ کریں, مطلب تھوڑا سا ہم بھی فنکشن کرتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی یوزنگ والی لائف تو ہماری نہیں تھی, اچھی تھی. خیر یہ ہے, انہوں نے سلام کا کی, میں نے ان سے کی, انہوں نے ہم سے کی. یہ بیٹھے تو ایسے ہی بات چیت ہوئی کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے لائیو چلا رہے ہو. میں نے کہا ہمارا مقصد تو کوئی نہیں ہے. ایسے ہی میں نے کہا مقصد ہمارا کوئی نہیں ہے. بچے کو شوق تھا, اس نے کہا وہ جی لائیو کریں. تو میں نے کہا آؤ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا بتاؤ نا لوگوں کو. ہاں ادھر جو ہوتا ہے نا وہ تو سب کو پتہ ہے, شاید سب کو پتہ ہے کہ ادھر حالات بہت خراب چل رہے ہیں. ٹک ٹاک کا آج کل جو ہے نا ہر کوئی آتا ہے اپنا بس گندگی چھوڑتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں جلدی. تو ادھر عزت نہیں ہوتے, نہ کسی کو ملتا ہے ادھر عزت. اور میرے خیال میں ٹک ٹاک میں جانا آج کل اپنا عزت خراب کرنی ہے اور اپنا مذاق لوگوں کا سامنے.
تو میرے خیال میں وہ تو اچھا چیز نہیں ہے، اس لیے یہ آیا تھا ادھر ٹک ٹاک پہ. تو جب میں ملا تو یار میں نے جب اس کا پرسنالٹی دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ انسان تو ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے. وہ میرا دماغ میں، میرا سوچ میں. تو پھر میں نے اس ادھر تو میں نے خیر زیادہ باتیں نہیں بتایا اس کو، کیونکہ میں ایک تو میرا پہلا دن تھا، دوسرا کہ تم کسی کا زندگی میں 5 منٹ کے لیے آتے اور اس سے تم ایسا سوال کرتے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے. ادھر آپ لوگوں کا لڑائی بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو یعنی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا وجہ. میں نے کہا نہیں ایسے ہم لوگ تو شوق سے آئے اور کچھ بھی. انہوں نے سمجھا شاید ادھر گفٹنگ کے لیے آئے ہو، مطلب لوگ یہاں پر پیسے کے لیے آتے ہیں، کمانے کے لیے آتے ہیں. تو کیا دیکھو وہاں پہ کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور ہمارا کام ہے اس کو جواب دینا. ایسے انہوں نے بھی سوال کیا اور میں نے ان کو جواب دیا. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، شوق سے بچے کو شوق تھا اور ہم بھتیجا دونوں آئے ہیں. تو مطلب میں نے کہا ہم تو آتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. انہوں نے خیر تھوڑی بہت ہی ہمیں وہاں کی سٹوری سنائی. تو میں نے کہا بے خلی ولی جو کوئی جو بھی کرتا ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں اپنے سے مطلب ہے. خیر ہم نے تھوڑی دیر چلائی، ہم نے بند کی. اس کے بعد اگلے دن ہم پھر آ گئے اور خان صاحب فوراً ہی پھر ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا. انہوں نے بولا کہ آپ لوگ آج پھر آ گیا. میں نے کہا ہاں جی آ گیا. کیوں مطلب آپ کو برا لگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں برا تو نہیں لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے آپ لوگ کا کام ہے یا آپ لوگ کو یہ پسند ہے چیز تو آپ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو ایسے ہی 4-5-6 دن ہم لوگ ٹک ٹاک چلاتے رہے اور یہ روز یہ ہماری لائف میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، اچھی گپ شپ اچھی گفتگو وہاں پہ ہماری ہوتی تھی. اور بھی بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کرتے تھے، بہت سارے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی تھی. اور میں نے پہلے دن سے لوگوں سے کہا تھا کہ بھئی ہمارا یہاں پر گالی گلوچ نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسے میچ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ غلط گپ شپ کر کے کرنے ہوں یا گفٹنگ کے لیے یا یہ فلاورز وغیرہ نا. ہم ایسے شوق سے آتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے یہاں پہ یہ ہماری ایک فیملی ہے، ہم بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کسی کی سنتے ہیں دل کی، کسی کو سناتے ہیں. تو بس یہی کچھ ہے. اس کے علاوہ جو نا ہماری ٹک ٹاک میں نہ تو آپ لوگ کچھ دیکھنے کو ملے گا، نہ ہی ہم کرتے ہیں، نہ ہی ہم وہ چیزیں کرنے والے ہیں. تو ان کو وہ چیز بھی بہت اچھی لگی. تو انہوں نے نوید کو بولا کہ نوید کیا آپ اپنا نمبر دے سکتے ہو؟ تو نوید نے بولا ہاں انکل کیوں نہیں، میں ضرور. تو پھر ان باکس میں انہوں نے میسج کیا. میں تو کسی کا ان باکس چیک بھی نہیں کرتی تھی. آپ نے دیکھا میرا ٹک ٹاک، میرے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ میسج پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھتی تھی. مجھے پتا ہے کہ یہاں پر مرد آتے ہیں، بچے آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہوں گی، سب لوگ آتے ہیں. ٹک ٹاک پہ زیادہ مرد دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکنڈوں کی ویڈیو ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی لوگ دیکھتے جاتے ہیں، لائک شیئر کرتے جاتے ہیں. اور یوٹیوب جو ہے یہ ہے فیملی چینل، یہاں اچھی اچھی فیملی آپ کو واچ کرتی ہیں، آپ کے دکھ سکھ میں وہ آپ کے شریک ہوتے ہیں، وہ سب لوگ آپ کو ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھ کر سن کر بہت اچھا لگتا ہے. تو نوید نے ان کو اپنا نمبر دے دیا. جب ان کو نمبر دیا تو یہ لوگ واٹس ایپ پہ آئے اور نوید کے ساتھ گپ شپ کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ محبت سے بات کرو. میرے ساتھ بھی اچھی سلام دعا ہوئی اور پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو میں نے ان کو اپنا نمبر بھی دیا. انہوں نے بھی اپنا نمبر میرے ساتھ شیئر کیا اور میں نے بھی کیا، جس پہ یہ ایک ہمارا ایک نا فیملی فرینڈ بن گیا تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھا، اچھے لیول پہ، جس کے ساتھ بندہ اپنا ہر دکھ سکھ کر سکتا ہے، اچھا برا سمجھانا. اور یہاں تک کسی نے مجھے صاف منع کر دیا کہ یہ لائف شاید بند کرو. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں مطلب دیکھو اگر اچھا تعلق ہے، ہم اچھے فرینڈ ہیں، تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہاں پر آپ لوگ لائیو کرو. اچھے برے لوگ آتے تھے، نیچے کامنٹس بھی لوگ بیڈ بھی کامنٹس کرتے تھے. اگر خان صاحب اوپر لائیو میں بیٹھے تو نیچے آ رہا ہوتا تھا ہاں بالکل یہ تمہارا کیا لگتا ہے، اس کے ساتھ تم کیا کر رہی ہو، اس کو ہر روز اوپر بٹھا کے بیٹھ جاتی ہو. دیکھو میری اس کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ میری لائف کو وہاں پہ سنبھالتا تھا. اگر کوئی آ کر اچھی بری بات کرتا تھا تو اس کو یہ جواب دیتے تھے. بالکل. کیسے جواب دیتے تھے آپ؟ وہ تو بس میں نے اس کو بولا پرے نکلو ادھر سے نکلو. فوراً گراتا اس کو، بولتا ہے ایسے اس کو بلاک کرو بلاک کرو بلاک کرو. میں نے کہا کر دیا. تو بڑا اچھا ہماری گپ شپ رہی. خیر وہ لائیو شاپ کے بعد میرے بس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی ہم شغل کے لیے کرتے تھے تھوڑی سی آدھا گھنٹہ 10-20 منٹ، تو بس اس کے بعد پھر بند کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا، مطلب کیا ہونا تھا فون کے اوپر اپنی لائف. میں نے ان سے پوچھا
इनके बारे में भी आप सऊदीया में क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, फैमिली, ये वो सब कुछ। तो इन्होंने अपनी डिटेल मुझे बताई, इन्होंने हमसे पूछा, मैंने बताया अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करती हूँ, कितने रहती हूँ, ये सब चीज़ें। तो जिससे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई, गलत नहीं, ऐसे ही शादी गलत नहीं, मतलब एक अच्छे दोस्तों की तरह, एक अच्छा आप अपने साथ किसी को लेकर चलते हो। देखो अब यहाँ पर मेरी वाइटी फैमिली, मैं एक बात करता हूँ, हमारा पठानों में दोस्त एक अच्छा जो तुम्हारा पीछे खड़ा होता है सब वक्त में, बुरा वक्त में, तो हम उसको अच्छा दोस्त बोलते हैं, ठीक है, अच्छा दोस्त। हाँ जी, ये बात आप शायद आप पंजाबियों में पता नहीं है दोस्त किसको बोलते हैं। पंजाबियों में भी ऐसा ही है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा चलता है, मतलब आपके दुख सुख में शामिल होता है, तो वो अच्छा दोस्त ही होता है। दोस्त हम बिल्कुल हम भी उसको दोस्त बोलते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छा दोस्त होता है। वो लेडीज है या वो जेंट्स है, वो बहन भाई चल रहे आपके दोस्ती को गलत मतलब नहीं देना चाहिए। कोई बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसका यार है, ठीक है। अच्छे तल्लक होते हैं, बहन भाई होते हैं, ऐसे रिलेशन होते हैं आपके कि आप कभी कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा रिश्ता क्या है, और आप इतना दूर तक चले जाते हो उस इंसान के साथ, ठीक है। तो खैर हमने एक दूसरे को समझा, मुझे सबसे पहले ये लगा कि ये सबसे पहले बहुत अच्छा इंसान है। इन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ आप लोगों ने मेरे साथ बात की इतनी, मतलब अपनी हम एक दूसरे को हर बात हमने शेयर की एक दूसरे के साथ। इन्होंने एक दिन मुझे सवाल किया कि बेबो आपने मुझ में ऐसा क्या देखा। मैंने कहा कि मैं साथी की इनको बोलती थी, मैंने कहा साथी सबसे पहले तो ये कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। कोई अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, उसकी तारीफ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो खैर इन्होंने भी ऐसे ही मेरी तारीफ कर दी। ऐसे औरतों को अपनी तारीफ दूसरों से नहीं करवानी चाहिए, ये गलत बात है। ऐसे बंदे तारीफें कर करके उनको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, लेकिन खान साहब ऐसे नहीं थे। मैंने जब आपको देखा, मैंने आपको सुना, मैंने आपका अब मैं मेरा चैनल भी विजिट किया ना, तो मैं आपको नोट कर रहा था, ठीक है। तो यार इंसान को पता लगता है ये कैसा बंदा है, फौरन पता लग जाता है कि ये किस कैटेगरी का है और मर्द कैसे है, बिल्कुल पता चलता है। तो मुझे उस टाइम आप पे बहुत ज़्यादा यकीन हुआ, बहुत एतबार मैंने किया, और मैंने अपना दिल में ये फैसला किया कि इस बंदे का साथ कला होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहादुर इंसान है, और इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं आप में कि मैं मसलन बोलता था कि यार दफा करो या मतलब ऐसे ही टेम्परेरी या ऐसा टाइम पास करना, वो सब चीज़ें इनको मेरे अंदर नजर नहीं आई। आप में बहुत ज़्यादा मैंने कहाँ जगहों पे इधर भी बताया लोगों को कि यार ये बहुत मुखलिस इंसान है, ठीक है। मेरा बात शायद किसी को सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, किसी ने गलत मतलब, तो अलग बात है, लेकिन मैंने हर जगह इधर में हूँ, पिशावर में हूँ, मैं जिस जगह पे मैं अपना दोस्तों से या रिश्तेदारों से मैं मिलता हूँ, तो अगर कोई बात आपका करता है या कोई बात आपका आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार वो बहुत बहादुर इंसान है, उसका बारे में आप हमेशा अच्छा सोचो और उससे उम्मीद भी अच्छा रखो, क्योंकि वो बंदा, वो औरत जो है ना, वो कमाल की है, उसमें उस पर तबार करो, वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद जैसे कि मैं बता रही थी कि यहाँ पर भी मैंने लाइवें करती रही, बहुत सारे लोग हमारी लाइवों में भी आते रहे, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, हम आपस में गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी। तो ऐसे किसी के साथ बंदा गलत नहीं हो जाता, मतलब किसी के साथ ऐसा गलत रिलेशन में नहीं आ जाता। तो फिर जब इन लोगों ने मेरी दास्तान सुनी, मतलब मैं कैसे अपने घर में रहती हूँ, मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, मेरा एक बच्चा है, पहले मेरी शादी टूटी असद के पापा के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सेकंड मैरिज की चोई साहब के साथ, ठीक है, काफ़ी अर्सा हमारी शादी चली, लेकिन उसमें अच्छा भी हमने ज़िंदगी गुजारी, दुख सुख भी देखे, लड़ाई झगड़े भी हुए, मतलब बहुत चीज़ें हुई ना जिंदगी में, होता है, सब कुछ होता है, और इन चीज़ों के पीछे बंदा एक दूसरे को छोड़ भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी ना
कि जो उस चीज़ को मैं अकेली लेके चली थी, ठीक है। कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती, लेकिन मैंने ताली को एक हाथ से भी बचाया और मैंने उस रिश्ते को बहुत बचाया और बहुत देर तक उसको लेकर मैं चली। यानी मैं 15 साल जितना टाइम भी हो गया मैंने उस रिश्ते को चलाया और मैंने ही चलाया, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद थी लास्ट पे ना, मतलब एक कोई प्रोजेक्ट था चोई साहब का, उन्होंने बोला था कि उसके बाद आपको इधर उधर मतलब उस जगह पर मैं रखूँगा। जब वो कंप्लीट हो गया, इससे पिछली ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूँगी, शार्ट सी एक दो लफ्ज़ बस। मतलब मैं उनसे लैदा क्यों होगी, मतलब ऐसा नहीं था। ये चौधरी भी आज आके, चौधरी साहब भी इतराम के साथ उनका नाम लूँगी, आज आके बोल सकता है कि मैं ऐसी ना थी ना हूँ ना कभी हो सकती थी कि मैं किसी के साथ गलत रिलेशन में जाऊँ। हाँ, उसने कहा कि मुझे उस बीवी पे इतना एतबार नहीं था जितना ज़ुबैदा पे एतबार था। बिल्कुल, वो आपके ऊपर बहुत एतबार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो जब मुझे लगा ना कि अब एंड है, मतलब अब वो मेरे ख्वाब, मेरी वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी, ठीक है, मुझे यकीन हो गया था। शायद पहले मैं शक में थी या मैं डाउट में थी या किसी गलतफहमी में थी कि ये होगा या वो होगा या ऐसे या वैसे, वो सारी मेरी गलतफहमियाँ ना दूर हो गई थी, ठीक है। तो मैंने उसको खैर बात कर दिया, किया तो नहीं था अभी, मतलब था, खैर चलो उसको उधर ही छोड़ो, मेरी उसकी आगे नहीं निभी, मतलब एक मकसद था वो पूरा हो गया। उसके बाद भी मैं इधर ही थी उसी जगह पर जहाँ आज थी और आज खड़ी हूँ। तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे उससे लैदा होना है, ठीक हो गया। लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, इतनी जल्दी भी कोई नहीं, मैं फिर भी एक बार उनसे बात करूँगी कि उनकी क्या मर्जी है कि चोई साहब अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं। अगर वो मुझे रखेंगे ठीक है, अगर नहीं रखेंगे तो फिर जो होगा देखा जाएगा। खैर बातें जीते चलती रही, ये सिलसिला जारी रहा। खान साहब के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी, कोई रिलेशन नहीं था, कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं था। मैंने बेटे की शादी करनी थी और ये उस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, उस शादी पर आने के लिए ये तैयार थे कि मुझे शादी पर आना है। जिसके दौरान मेरे और चौधरी साहब के थोड़े से इख्तिलाफ ज़्यादा हो गए और मैंने इनको बोला कि मेरी डिवोर्स होने वाली है। ऐसे मैंने बोला कि मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए हैं। तो आपने आगे से मुझे क्या कहा? मैंने तो खैर बहुत कुछ बातें की। अभी एक जो आपने इम्पोर्टेंट बात की थी वो बताओ। चौधरी साहब से जब मैंने बोला कि मेरी उनसे डिवोर्स होने वाली है, तो आपने मुझे ऑफर दी। हाँ बिल्कुल, तो बताओ ना सबको। हाँ मैंने आपको कहा अगर आप मसलन बुरा नहीं मानते और मेरा बात गलत तरफ पे नहीं ले जाते तो अगर वो आपको नहीं रख सकते तो मैं आपको रख सकता हूँ। और मैं इस बात को लेके चौंकी। मैंने कहा मेरा अच्छा फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था, तो मैंने इसको कहा क्या मतलब, आपने क्या कहा, इस बात का मतलब क्या है? तो इसने मुझे कहा कि हाँ अगर चौधरी साहब ने आपको नहीं रखा या नहीं रख सका आपका हस्बैंड, ये तो उसको नहीं जानता था बिल्कुल भी, इसको तो नहीं पता था वो कौन है कौन नहीं। वीडियो वगैरह में, ब्लॉग वगैरह में देखा था। आप लोगों का क्या गुजरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें मुझे कोई पता नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो साथी, किसी को बगैर जाने, बगैर मिले, बगैर उसके साथ वक्त गुजारे एकदम किसी को शादी के लिए बोल देना या फिर एक बंदे को हामी भर देना, मेरे ख्याल में तो ये गैर मुनासिब है। पहले तो मैं हिम्मत नहीं करता था इस बात करने का, सच्ची बात मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने जब आपका यूट्यूब पे मैं गया, मैंने उधर आपका रोना, आपका तकलीफ, तो एक बात मेरा याद रखना, और ये शायद आप नोट करो, अगर मेरा दुश्मन भी मेरे सामने आ जाए और उसका चेहरे पे रोना हो तो मैं उधर इधर में लगाऊंगा उसको। हाँ मेरा दिल जितना नरम है नहीं, जब कोई इंसान रोता है, कोई इंसान का ऊपर तकलीफ होता है ना, खुदा की कसम मैं इधर को लगाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकते ना बस फौरन उसको बोलता हूँ। तो क्या इन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी जिसमें मैं बहुत सैड थी, तो इन्होंने वो उनके मुझे ये स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया कि ये आपको क्या हुआ है, ये आप क्या कर रही है। मैंने कहा बस जिंदगी है, जिंदगी कुछ ऐसी थी, मेरा दिल भर गया, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सोशल मीडिया पर आई, मैंने वीडियो बना डाली, जिसका बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि यार मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे सबको नहीं बताना चाहिए था कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। फिर मैंने कहा नहीं चलो बताया भी तो क्या, ये सब मेरी फैमिली है, अगर बता भी दिया तो क्या हुआ। खैर उसके बाद इन्होंने मुझे शादी की ऑफर दे दी। मैंने इनको कहा कि आप जब पाकिस्तान आओगे और मेरी अगर डिवोर्स हो गई तो, अगर मेरा उसके साथ पैचअप हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो भाई नहीं मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी और इसकी बात होते हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए थे, ठीक है। तो 7-8 महीने के बाद इसने हिम्मत करके मुझे ये बात की
تو خیر میں نے اس کو کہا آپ پاکستان آؤ گے تو دیکھیں گے، سوچیں گے وہ بھی اگر میں سیپریٹ ہوگی تو، ورنہ نہیں، یہ دل دماغ سے بات نکال دو۔ پھر اس کے بعد میرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو گئی، تو میں نے ان کو شادی کی انویٹیشن ظاہر ہے پہلے ہی دینا تھا، انہوں نے پہلے ہی آنا تھا، کیونکہ وہاں سے اس نے اپنی تیاری کرنی تھی، سب کچھ کر کے اس نے پاکستان آنا تھا۔ خیر اس کی تیاری شیاری ہو گئی تو اس کو آنا تھا، اور اس نے مجھے کیا بولا آنے سے کچھ دن پہلے نا، کیا بولا آپ نے؟ اس نے مجھے بولا میں آ رہا ہوں لیکن آپ سے نہیں ملوں گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی اس نے کہا میں پاکستان تو آ رہا ہوں لیکن آپ سے نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں سب کی شادی پہ آؤں گا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، ہم دشمن دار ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید آپ کو کسی نے میرے پیچھے چھوڑا ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ میں نے اس کو کہا ہاں، میں نے کہا زبردست، آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہو، اگر آپ دشمن دار ہو تو آپ کو کبھی بھی اجنبی کسی عورت سے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر میں آپ کی اچھی دوست، اچھی فرینڈ ہوں نا، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے گھر جاؤ، اگر ہمیں ملنا ہوا آپ سے تو ہم آپ کے گھر آئیں گے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ میرے گھر آ سکتے ہو۔ تو میں نے کہا آپ اپنے گھر جاؤ، یہ میرا اچھا مشورہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھو ٹک ٹاک کی دنیا میں آپ ہمیں ملے، کیا پتا واقعی اگر مجھے کوئی بولے کہ یہ 10 20 50 لاکھ لو اور یہ بندہ گھیر لو، یہ بلا لو اور ہمارے حوالے کر دو، آپ خالی ہاتھ میرے گھر میں اندر میں آپ کو ادھر بلا لوں، تو یہاں پر 10 20 4 بندے بیٹھے آپ کو پکڑ لیں، آپ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے اس کو سیدھا سیدھا یہ بات بولی، اور اس کو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے گھر جاؤ، ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، جب آپ کو لگے گا کہ واقعہ ہی ہم فیئر لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، تو پھر آپ لوگ ہمارے گھر بھی آنا، شادی پر بھی آنا، بالکل حقیقت، سب چیزیں جو بول رہے بالکل سچ حقیقت۔ تو میں نے اس کو کہا ہاں ٹھیک ہے گھر جانا، اسلام آباد کی ٹکٹ نہ کرنا، پشاور کی کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آنے سے 1 دن پہلے نہیں، میں سوچ رہا تھا نا، میں نے تمہارا بات جب سنا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک عورت آپ کو اوپر اتنا اعتبار کرتے ہے تو آپ بھی اعتبار کرو، چلو دنیا اعتبار سے چلتی ہے نا، بالکل ایسا ہے، اور ہم دونوں کا پھر تو ٹائم ہوا تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا بات کرتے ہوئے، تو میں سوچا تھا اگر میں ابھی ایسا کروں گا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے کہ یار یہ تو بہت بزدل بندہ ہے، ڈرنے والا بندہ ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس نے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا، تو دل میں پھر وہ آتا ہے نا، وہ جو ناراضگی یا کوئی وہ آتا ہے، تو واقعی آپ بتاؤ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہیں میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، اگر آپ اپنے گھر جاتے تو وہ سب سے اچھا تھا، کیونکہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کو اچھا مشورہ دے، آپ کو اچھے راستے کی طرف لے کے جائے، نہ کہ غلط راستے کی طرف۔ غلط راستہ تو ہر کوئی دکھاتا ہے، سیدھے راستے پہ کوئی لے کے جاتا ہے۔ تو میں نے گھر جانے کا مشورہ دے دیا، اس کے بعد آنے سے 1 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا، بولتا کدھر ہو؟ میں نے بولا میں تو لاہور ہوں۔ تو اس نے بولا لاہور ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے بولا کہ میں تو کل آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے تو پتا تھا اس لیے اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے، زبردست، آپ کل آ رہے ہو تو آپ خیریت سے آ جاؤ، آپ گھر جاؤ اور آپ تھوڑی گھر میں آ کے ریسٹ وغیرہ کرنا، مطلب ظاہر ہے سفر سے آؤ گے اور آپ 5 سال بعد آ رہے تھے، 5 سال بعد آپ پاکستان آ رہے ہو، فیملی سے ملنا، بہن بھائی سب لوگوں سے، اور اس کے بعد جب آپ بتاؤ گے نا پھر ہم لوگ آئیں گے۔ تو اس نے بولا نہیں، میرا ٹکٹ تو اسلام آباد کا ہے۔ میں نے بولا کیوں کیا؟ میں تو لاہور میں، اسلام آباد کا کیوں کیا؟ آپ کو تو گھر جانا تھا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میں صرف اور صرف پاکستان آ رہا ہوں آپ کے لیے اور اسد کی شادی کے لیے۔ تو میں نے بولا کیا مطلب، یعنی آپ نے اپنے گھر نہیں جانا؟ تو اس نے بولا نہیں، گھر تو میں جاؤں گا لیکن میں پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا ہے چلو، میں نے کہا ایک بندہ سعودیہ سے آ رہا ہے اور اب میں لاہور سے اسلام آباد نہ آؤں، اس کو میں ٹال دوں تو میرے لیے تو یہ بری بات ہے، مجھے تو یہ غیر مناسب لگتا ہے۔ خیر میں نے وہاں سے فوراً ٹکٹ کی اور میں جلدی سے بیٹھی اور سیدھی میں یہاں پہنچ گئی۔ یہاں جب میں پہنچی، میں گاڑی چھوڑ کے آئی تھی، میں بس پہ آئی تھی کیونکہ مجھے 1 دن کے لیے ہی آنا تھا۔ اس کو میں نے وہاں سے پک کرنا تھا ایئرپورٹ سے، اس کے بعد ہم نے اس کو پھر اپنے گھر کے لیے بھجوا دینا تھا، اور زیادہ ٹائم میں نے اسلام آباد میں نہیں رکنا تھا۔ 1 دن کے لیے میں وہاں سے جب نکلی بس پہ، میں ادھر پہنچی، یہاں میرے ایک فیملی فرینڈ ہیں، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آج مجھے گاڑی بھی چاہیے، اس طرح سے میں نے کہا ہمارے کوئی فیملی فرینڈ ہے جو سعودیہ سے پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے پک کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور ہم لوگ پھر ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ وہاں پر جب یہ آئے، پھر وہاں سے ہم نے اس کو پک کیا ایئرپورٹ سے،
एयरपोर्ट से लिया और उसके बाद सीधा हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। हमने डिनर किया क्योंकि इतने दूर से आ रहा था और ये तो मैंने इसके साथ पहले से प्लान कर रखा था कि आप आओगे फिर हम खाने पे जाएंगे। इसने कहा ठीक है, खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग घर पर आ गए। इसने, मैं आपका बात कर रहा हूँ, इसने बहुत अच्छा चपाती की इसलिए मैंने अपना इरादा चेंज किया। घर आ गया। बाहर मिलने के बाद इसको यकीन आ गया कि ये अच्छी फैमिली है, ये अच्छे लोग हैं, मुझे इनके साथ इनके घर जाना चाहिए है। फिर ये हमारे घर आया, घर में आके सबसे मिला, अम्मी की यहाँ पे, मेरा भाई था, असद तो नहीं था, अजीम, सब लोग इधर थे। सबसे ये असद था इधर, हाँ असद भी था इधर। सबसे ये मिला, मतलब हमारा ये फैमिली फ्रेंड था, ठीक है। मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं था उसका कदम, तुमसे ज्यादा बच्चा खुश था मेरे लिए। सब हाँ सब बहुत खुश थे क्योंकि सब इसके साथ बात भी करते थे और सब फैमिली वाले बहुत खुश हो गए, इसको देखा, इसको मिले। फिर हमारे घर में इसने 2-3 घंटे गुजारे हमारे साथ। उसके बाद इसको जाना था अपने शहर। तो मैंने सोचा कि यार अभी मतलब ये इतना सफर करके आया है और अब हम इसको छोड़ दें इधर। मैंने किसी को बताया भी नहीं था ना, मसला था। नहीं तो वो पिक करने आते हैं इसके घर वाले। और मैंने सोचा कि यार इसको हम यहाँ से मतलब किसी टैक्सी में बिठा दें या उधर से किसी भी गाड़ी में बिठाएंगे तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने वो दूसरे जो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला, बात सुनो, हाँ अगर मैं आपका पास नहीं आता था ना, हाँ तो ये बात शायद आपको पता भी है कि मेरे पीछे गाड़ी भी आता था। जी प्रोटोकॉल से आपको लेके जाते थे। हाँ। वो प्रोटोकॉल हम तो नहीं दे सके थे आपको, तो आपको पता है, आपको वो पता है। हाँ जी, तो भी हम तो भी सीधी सादी फैमिली थे, हम कौन से कोई दुश्मनदार है। हाँ। हमारे साथ तो वो डालने वाले कुछ नहीं होता, हम तो सीधे सीधे जिधर जाते मुंह उठा के जाते, मुंह उठा के जाते वापस। खैर हमने इसको जो ना, मैंने उनको कहा कि भाई आप लोगों के पास टाइम है तो मैं चाहती कि इनको छोड़ के आए हम ना। तो उन्होंने कहा हाँ मसला नहीं, बहुत टाइम है। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। शाम का टाइम होने वाला था, तकरीबन असर का टाइम होने वाला था। तो हम लोगों ने तैयारी की इसके ले जाने की और लेके जाने के लिए हम लोग चले गए, इसको छोड़ने जाने के लिए। फिर हम लोग चले गए इसके घर, वहाँ पर हमने इसको छोड़ा। छोड़ने के बाद फिर हम लोग आ गए वापस। उसके बाद जी असद की शादी की तैयारी शुरू हो गई। फिर खैर खान साहब, मेरे ख्याल घर में अभी इनके 3-4 दिन हुए थे और इनके इस्लामाबाद में 1-2 काम भी था, इन्होंने उसके लिए आना था। तो इन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। खैर मैंने उन लोगों को बोला, मैं तो वापस चली गई थी, मैंने उनको बोला कि खान साहब को उधर पिक करो और उसका कुछ जो काम है उसके साथ जाएँ। वो लोग इसके साथ गए, उनसे ये मिले, इन्होंने खाना शाना खाया, इनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये इधर से सीधे आ गए लाहौर। ये लाहौर आए, लाहौर में 2 दिन ये रुके। वहाँ से इन्होंने कुछ अपनी शॉपिंग की, शादी के लिए ना, असद की शादी के लिए इन्होंने अपने कपड़े शपड़े बनाए, वो सब इन्होंने फिर स्टिचिंग के लिए वहाँ पर ही दे दिए, ठीक है। कोट इन्होंने अपने रेडी करवाए, सब चीज़ें ना। उसके बाद क्या हुआ, असद का निकाह था, जहाँ पे पहले मैंने उसकी मंगनी की थी। हमने निकाह करने जाना था, उस वीडियोस में आप लोग जाके देख सकते हैं कि खान साहब भी हमारे साथ थे, निकाह में ठीक हो गया। जब निकाह करके हम वापस आए ही थे तो खैर वो रिश्ता नहीं तोड़ चढ़ा, उसकी डिटेल बाद में लहदा व्लॉग में देंगे। उसके बाद खान साहब चले गए वापस। उसके बाद मैं पिंडी आई। वैसे आपका ऑपरेशन हुआ था? हाँ हाँ आपका ऑपरेशन था। इसका ऑपरेशन था वो हमने लाहौर से ही करवाया था, ठीक है। फिर ये लाहौर आए थे। इसका एक ऑपरेशन था छोटा सा, इसके कोई मसला था पेट में, उसका ऑपरेशन करवाया। उसके बाद इन्होंने वापस आना था, मैंने भी इस्लामाबाद आना था, असद भी, हम सब लोग फैमिली ऐसे सारे इस्लामाबाद में आए। जब हम लोग इधर आए तो खान साहब भी इधर थे घर में, मैं भी थी, सारी मेरी फैमिली थी। और इसकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन पहले ही ऑपरेशन इसका हुआ था। तो हम इसको लेकर सफ़र पे निकल आए और इसको बहुत तकलीफ हो, सफ़र करने के बाद इसको दर्द स्टार्ट हो गया। ये उधर बेड पे लेटा था कि शायद अभी लेटने के लिए बैठा था, ऐसा था कुछ। चौधरी साहब को किसी ने बताया कि, वो मेरा फ़ोन पकड़ना, चौधरी साहब को किसी ने बताया कि इसके साथ कोई बंदा है जो कि पता नहीं क्या क्या क्या। नवीद ये फ़ोन लेके जाओ। मेरे और इसके बारे में ना उलट पुलट बातें की। तो जाहिर बात है मैं उसके साथ थी तो उसको शायद वो गैर मुनासिब लगी और वो सीधा हमारे घर, ये फ़ोन लेके जाओ मेरा, सुनो किसका, वो सीधा आया हमारे घर पे। तो हमारे दिल में तो कोई चोर नहीं था। चौधरी साहब भाई, हमने दरवाज़ा खोला, उनको अंदर किया। जब वो अंदर आए तो अंदर आते ही बस उन्होंने मेरे साथ जो गुफ्तगू की मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती। खैर मेरी और उसकी आमने सामने जो भी बातें हुई, तो मैंने चौधरी साहब को बोला कि चौधरी साहब आज ये आखिरी वक्त है, ठीक है, अगर तो आप अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से ले जाते हो तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ये मेरा मेहमान है, हमारा फैमिली फ्रेंड है, शादी के लिए आया है।
وہ شادی اٹینڈ کرے گا، اس کو وہ پتہ واپس چلا، جائے گا. پھر وہ جب بیٹھا تو ایسی اس کو کوئی پتہ بات چلا. نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے چودھری صاحب، ٹھیک ہے. مطلب میرا اس کا کوئی غلط ریلیشن نہیں ہے، اچھا دوست ہے میرا. آپ اس بات کا جو بھی مطلب لو، میں زیادہ صفائیاں نہیں دے سکتی، نہ میں نے دینی. میں آپ کی بیوی تھی ہوں، اگر آپ نے مجھے رکھنا ہے، میں یہ بیٹھی ہوں اور میں پاک صاف ہوں، بالکل اس آدمی سے آپ مطمئن رہو، یہ بھی آپ کو کر سکتا ہے. اور آپ مجھے لے جانا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت لے جاؤ. اس نے بولا نہیں، اس نے میرے منہ کے اوپر صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو نہیں رکھا. ایسے ہی خان صاحب. تو میں نے کہا کہ پہلے بھی تو آپ نے مجھے نہیں رکھا تھا. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے چھوڑ دیں. اور میں نے اس کے سامنے پھر انہوں نے جو سوال میرے ساتھ فون پہ کیا تھا نا، وہ میں نے اس کے سامنے اس کے ساتھ کر دیا کہ خان صاحب اگر چودھری صاحب مجھے چھوڑتے ہیں تو آپ مجھے رکھ سکتے ہو. خان صاحب اگر چودھری صاحب مجھے چھوڑتے تو آپ مجھے رکھ سکتے ہو. آپ نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اس نے بولا اونچا بولو ادھر آواز نہیں جاتی. اس نے بولا ہاں میں رکھ سکتا ہوں اگر چودھری صاحب. پہلی بات اس نے کہا کہ چودھری صاحب اپنا رشتہ خراب نہ کرو. میں نے اس کا بہت منت بھی کیا. میں نے اس کو، وہ میرا بہت اچھا دوست بنا، ٹھیک ہے. اور اس دن سے وہ میرا بھائی بنا. تو ابھی بھی وہ میرا بھائی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ وہ میرا بھائی رہے گا. لیکن میں نے بہت کوشش کیا کہ یہ سب کچھ سلجھ جائے. ہاں. اور میں نے آپ کو شاید کہا بھی تھا کہ دوست کا معنی اس نے شاید غلط لیا تھا. اس نے کہا کہ دوست کیا ہوتا ہے. میں بہت پچھتاوا تھا اس بات پہ کہ یار میں نے کیوں یہ بات کیا. ٹھیک ہے، میں بہت پچھتاوا تھا. اس نے بولا کہ ہم دوست ہیں، لیکن اس نے کہا کہ دوست کیا ہوتا ہے اسلام میں. دوست مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے یہ وہ. تو اس نے کہا کہ شاید میرے منہ سے غلط الفاظ نکلا ہے، تو اس کے لیے جو صاحب اگر آپ کو برا لگا تو معذرت. یہ وہ خیر بہت ہم نے منتیں کی، بہت ہم نے کوشش کی اس کو منانے کی بھی، وہ نہیں مانے. ٹھیک ہو گیا. اس کا میرا پھر اس کے بعد جو نا اس کے دماغ میں جو چیز بیٹھ گئی تھی نا، اس کے بعد میرا اور اس کا رشتہ آگے چلنا مشکل تھا. ٹھیک ہے. پھر اس نے میرے سامنے مجھے بول دیا کہ مجھے آپ پہ اعتبار تھا، آپ نے میرا اعتبار خراب کیا. میں نے کہا میں نے آپ کا اعتبار خراب نہیں کیا، آج بھی آپ کا اعتبار برقرار تھا اور برقرار ہے، اور آپ اس کو برقرار رکھو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو چوئی صاحب میرے بہت لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہیں، ایک نہیں، میں بہت لوگوں کو جانتی پہچانتی. بہت سارے فیملی ممبر میرے ساتھ، لیڈیز مرد میرے گھر میں آئے گئے، یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا پہ، اس سے ہٹ کے بھی اچھے دوست فرینڈ ہیں جو کہ غلط مطلب اس کا نہیں لیا جا سکتا. اگر آپ کو برا لگا ہے تو آپ اس بات کو چھوڑو، یہ چلا جائے گا، شادی پر بھی نہیں آئے گا. اس نے کہا میں فوراً ابھی واپس جاتا ہوں ٹکٹ لے کے، لیکن ہمارا رشتہ آگے نہیں چل سکتا. اس ٹائم بھی اس نے مجھے دیکھا نا کہ میں بیمار تھا. ہاں اس کا آپریشن میں تھا. صحیح. ہاں اس کا اس نے کہا بیٹا ہاں. لیکن پتہ نہیں ہے لوگ دنیا ہے ایک دوسرے کا پیچھے شیطانی کر رہے، ایک دوسرے کا دل میں نفرت ڈالتے ہیں. اس بیچارے کا بالکل نہ گناہ تھا، نہ میں اس کو گناہگار سمجھتا ہوں. گناہ تو ہمارا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، شاید اللہ کو یہی منظور تھا. میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم ہونا تھا اور میری لائف آگے چلنی تھی، مجھے آگے کوئی ایسا آپ جیسا ہم سفر ملنا تھا. پھر اسی دن جو نا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور خان صاحب نے بھی، کہ ہم شادی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس دن تک چودھری صاحب کا اعتبار برقرار تھا. کیوں خان صاحب؟ اور خان صاحب کو میرے اوپر اتنا یقین تھا کہ 8-9 مہینے تک فون پر ہماری گپ شپ بات چیت ہوتی رہی. اس کے بعد خان صاحب کو آئے ہوئے پاکستان میں بھی تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے جب چودھری صاحب کو پتا چلا تھا کہ کوئی بندہ آیا ہے سعودیہ سے جس کا زبیدہ کے ساتھ شاید غلط ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. جو کہ میں نے اس کو یقین دلانی کرا دی تھی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی غلط ریلیشن نہیں ہے، نہ تھا. ہاں اگر آپ مجھے نہیں رکھتے، چھوڑتے ہو، تو پھر وہ میرا ہم سفر بننے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور میں کھلی بات میں نے کر دی تھی. مجھے مطلب چھپانا اور یہ چیزیں اس طرح کرنا مجھے پسند نہیں تھا. اور یہ آیا تھا میرے چودھری صاحب کے ساتھ کوئی بول چال نہیں تھا، ہماری ناراضگی تھی، ورنہ میں اس کو سب سے پہلے بلاتی کہ میرا مہمان آیا اور وہ میرے ساتھ جاتا، ان سے ملتا، ہم دونوں پک کرتے، ہم دونوں ڈنر پہ لے کے جاتے. وہ بھی بہت مہمان نواز ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے میرے فرینڈ سے، میرے دوستوں سے بہت اچھے طریقے سے وہ ملتا تھا اور ملتا ہے. اور اس کو بھی غلط فہمی اس چیز سے بھی ہوگی کہ اس بندے کو آئے ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے، تو مجھ سے کیوں چھپایا. چھپایا نہیں تھا، اس لیے نہیں بتا سکے تھے کہ اس کے ساتھ میں تو بولتی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. جب میں بولتی نہیں تھی تو میں ایک دم اس کو کیسے بتاتی. اور پھر ایک بار میری اور اس کی درمیان میں بات ہوئی تھی
उस वक्त इनके कुछ फैमिली मेम्बर, इनकी सिस्टर थी, कुछ और उनके बच्चे थे, वो सब लोग लाहौर आ रहे थे मेरे पास, सारी फैमिली, ठीक है। और मैंने उसको बताया कि इस तरह से वो सब लोग फैमिली, मैंने कहा सऊदीया से मेरा गेस्ट है, मेरा मेहमान है, हमारा फैमिली फ्रेंड है, वो आया है, वो सब फैमिली, वो लोग लाहौर आ रहे हैं, अगर आप सब साथ चलना चाहो तो आ जाओ। उसने बोला नहीं, आप अपने मेहमानों को अटेंड करो, मैं बाद में देखूंगा। मैंने कहा ठीक है। ये सब फैमिली को लेके उधर आए, वो लोग 10 दिन रुके, ऐसे 10 दिन लाहौर में वो लोग रुके, सब लोग हम घूमे फिरे, लाहौर देखा, खूब मौज मस्ती की, शादी के लिए शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद फिर वो लोग वापस चले गए, ठीक है। तो बस चौधरी साहब की इनके साथ मुलाकात कुछ इस तरीके से हुई कि शायद उनको भी वो मुलाकात गैर मुनासिब लगी। मैं भी उनके सामने ऐसे शर्मिंदा हुई कि यार मुझे पहले दिन ही, बेशक वो नाराज भी था ना, मुझे उसको बुलाना चाहिए था कि मेरा कोई फ्रेंड आया है, आओ इनसे मिलो। तो शायद तो मेरे और उसके ये इख्तिलाफ तो मेरे और उसके पहले भी चल रहे थे, इसकी वजह से नहीं हुए। अगर कोई कहे, अगर कोई कहे कि खान साहब की वजह से वो मेरी जिंदगी से गया है तो नहीं, ऐसी नहीं भाई, ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी और उसकी अपनी थी, और वो क्या था जिसके इंतजार में मैं थी, वो भी मेरा और उसका पर्सनल मामला था, मैं उसको भी डिस्कस नहीं करना चाहती। वो नहीं लेके गया, जिथे भी खोती उथे ही खलोती मेरा वो साहब था। तो खैर मैंने बहुत बर्दाश्त किया, शायद उसने भी मुझे बर्दाश्त किया होगा, क्योंकि उसने किसी की वीडियो में बोला कि सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो मगरों ले गई, और मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ है। पहली बात तो ये कि मैं चौधरी साहब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, खान साहब किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, मेरा घर चलाने के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे अपनी ज़ात के लिए, ठीक है, यानी मैं फैमिली, घर, बच्चा सब कुछ साइड पे कर लूँ, मुझे अकेले को ले, ठीक है। मैं अकेली भी उस पर बोझ नहीं थी, ठीक है, कि वो मुझे संभाल रहा था, या उसने मुझे रखा था, या वो मुझे खाने के लिए देता था, या पहनने के लिए देता था, ये सब चीज़ों के लिए मैं उसके मुताज नहीं थी, ठीक है। ना मैं होना चाहती थी, ना मैं किसी पे बोझ बनना चाहती थी, ना मैं बोझ थी। उसको बोझ लगा तो उसने कहा कि जान छूट गई। अच्छा हो उसकी जान छूट गई। बस सुनो, उसने जो ये बात किया ना, शायद उसने ऐसा दिल से नहीं किया होगा। नहीं, दिल से किया। नहीं, दिल से किया। ये बात आप दिल पे ना लो। नहीं, मैं दिल पे नहीं ले रही। बात सुनो, उसने आपके लिए किया एक वक्त में, चलो बंदा करते ना, आप उसके लिए करता था, वो आपके लिए करता था, वो बात अलग है ना, वो छोड़ो, वो बातें छोड़ो। उसने चलो ये बात किया, ये मैं भी ठीक है, जब आप परेशान होते इस बात पे तो मुझे भी थोड़ा सा परेशानी हुआ। नहीं, मैं परेशान नहीं, मैं खुश हूँ। मैं वो कहती हूँ कि अच्छा हुआ, मुझे उस चीज़ की पहचान बेशक देर के बाद आई, मुझे आ तो गई ना, ठीक है ना। मतलब किसी के ऊपर मैं बोझ थी, उसने मुझे उठा फेंका नीचे, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये बोझ उठाने के किसी के कंधों में ताकत हुई, या कोई उठा सकता होगा तो वो उठा लेगा, ठीक है। और मैं कभी कभी मजाक में उसको ये बात कहती थी कि आप ये ना समझना कि शायद मुझे कोई ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर मिलेगा नहीं, या फिर मुझे कोई रख नहीं सकता, या मैं वो औरत नहीं हूँ कि जो घर में रह नहीं सकती, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, ठीक है। बहुत चीज़ें हमारी आपस में ऐसी होती थी, तो मुझे पता नहीं कि मैं वो औरत हूँ या नहीं, मैं किसी मर्द के साथ रह सकती हूँ या नहीं। वो मुझे कहता था कि तुम वो औरत नहीं है कि किसी मर्द के साथ रह सकती हूँ। क्या मैं रह सकती हूँ? सच्ची, मेरी हौसला अफजाई ना करो, सही बताओ। सच्ची बात है। मुझे लगता तो नहीं है, मुझे भी नहीं लगता शायद कभी। शायद मैंने खुद मुख्तियारी से ज़िंदगी गुजारी है, मैंने अपने हाथ से कमाया है, मैंने अपने हाथ से खाया है। शायद उसको इसलिए लगता होगा कि ये किसी की मुताजगी बर्दाश्त नहीं करती, और ये हकीकत है, मैं किसी की मुताजगी बर्दाश्त नहीं करती। कोई भी मर्द अगर मेरे साथ शादी करके वो मुझे कहे कि तुम मेरे पे बोझ हो, तो मुझे वो मर्द नहीं चाहिए, मैं पहले बताऊँ, सही है कि नहीं। और ऐसा नहीं होना चाहिए मियाँ बीवी में। क्यों होना चाहिए? क्या बीवी मियाँ पर बोझ होती है? तो अगर कोई मियाँ बीवी को बोझ समझ के उतार फेंके तो फिर यार छोड़ो ये बातें, छोड़ो बस ये छोड़ो। चलो छोड़ो उस बात को, यहाँ पे स्टॉप करो। बहरहाल उसका प्रोजेक्ट और उसका मिशन कंप्लीट हो गया, मेरा मिशन कंप्लीट ना हो सका। हमारा बीच में जो था वो रास्ते अलग हो गए, ठीक है। और आगे जो मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया,
मैंने तुझको दिल का साथी चुन लिया सनम है, तुमने कुछ भी कहा ना, तुमने कुछ भी कहा ना, मैंने सुन लिया सनम, तुझको दिल का साथी मैंने चुन लिया सनम। तो हाँ क्या आपका ये बहुत बड़ा फन है कि आपने मुझे नाचीज बंदा अपना लिया। नहीं ऐसी बात नहीं। और एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं, जिन लोगों को लगता है कि शायद मैंने खान साहब का उजाड़ा कर दिया है या मैंने इसको लूट लिया है या ये वो ऐसी वैसी चीज़ें, ये बातें आप लोग कमेंट्स में आके करते हो। भाई हम दिल से बच्चा नहीं है, भी लगाता है, ठीक मैं है। भी लगाता हूँ पैसा, ये भी लगाता है, उसका कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई इशू नहीं, ऐसा मैं कोई ऐसी मसला नहीं हूँ, मैं कभी भी अच्छे दोस्तों को अच्छा रिश्ता उनके साथ चलाती हूँ, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी जेब पर चलूँ, और मैंने ना, कभी ना, ये ना। नहीं सोचा कि सामने वाला मेरी कोई दोस्त सहेली या मेरा कोई दोस्त मतलब बिल्कुल, ये कोई तो सबको भी है पता है उसको ना। मैं काटूं जो या तुम्हारा उसको मैं दोस्त है, उजाड़ूं, तुम्हारा जानने वाले ये सबको चीज़ पता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो लोग ऐसा बोलते हैं तो चलो ये हाँ उसका वो मजाक, हाँ। उनका वो मिजाज है, हाँ। कोई कुछ नहीं लेकिन बोलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कहती। जितना यार बात सुनो, बंदा अगर कोई अच्छा गैरत की जगह है ना उधर लगाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ बार बार तो बंदा, अभी मैं तो सड़क पे नहीं पहनता हूँ पैसा लोगों को। तो बहरहाल जो हुआ सो हुआ। हम टिकटॉक पे मिले थे, वहाँ से मिलते मिलते ये तो मैंने 1 साल की स्टोरी आप लोगों को सुना दी है। इस एक वीडियो में हमारी बहुत बातें हुई, हाँ, बहुत ये फिर सुनो, पाकिस्तान में ये मुलाकातें समझो, हुई। और फिर उसकी बात ये ना कहो कि क्या हुआ और कैसा हुआ, ये बातें हाँ करो। तो करते करते हमारी बात इस नौबत तक पहुंच गई कि हमारा वो जो एक अच्छे फ्रेंड अच्छे दोस्त वाला रिश्ता था वो और रिश्ते में चेंज हो गया, ठीक है। और कोई गलत रिलेशन में मैंने इसके साथ रिश्ता नहीं चलाया, ना मैंने चलाना था, ना बिल्कुल, मैं ऐसा इस कोई नहीं कैटेगरी था, की कोई हूँ। बात था। और हाँ। खान साहब को मेरे ऊपर इसलिए यकीन है कि मैं इसके साथ किसी गलत रिलेशन में आई ही नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट 2 लफ्जों में इसने मुझे बोला था कि वो छोड़ेगा तो मैं शादी करूंगा, बिल्कुल। और उसके बाद 2 लफ्जों में जिस दिन वो मुझे यहाँ छोड़ रहा था तो मैंने इसको बोला था कि क्या आप मुझे रख सकते हो, तो इसने बोला हाँ। बस इसी पे हमारी लव स्टोरी इतनी ही शुरू होती है, हाँ, इतनी खत्म ऐसे- होती है। ऐसे। इसने ऑफर दी थी कि मैं तुम्हें रखूंगा, और मैंने लास्ट में पूछ लिया कि क्या आप मुझे सच्ची में रखोगे, तो इसने बोला हाँ। तो फिर हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का जो था आगे फैसला किया। नवीद आगे जो था वो हमने फैसला किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो खैर हम फिर करते करते किस नौबत तक पहुँचे, किस अंजाम तक हमने अपनी इस कहानी को ले आए, बिल्कुल। और कहाँ तक ये आगे जानी है और जा रही है, वो सब मैं आप सबके साथ एक एक वीडियो में एक एक बात क्लियर करके बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आके मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप उसके साथ नामहरम का रिश्ता लेके चल रही हो, ये है वो, इस तरह तो नामहरम का इधर आओ, कोई रिश्ता लेके नहीं मैं चल रही, ठीक है। ये सब आपके साथ मैं वीडियोज़ में हर चीज़ लेके आने वाली हूँ। उसके अलावा मेरा और इसका इस रिलेशन में हम कैसे आगे, वो मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक हो गया। तो आप लोगों को वो सारी बात की समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, और अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, देखें हर किसी का सोचने का अपना नज़रिया हाँ, है, बिल्कुल। हर बात का मतलब हर कोई अपने तरीके से निकालता है, ठीक है। हमारी लाइफ में जो हुआ सो हुआ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सच्ची सच्ची तो चौधरी साहब से बिल्कुल मेरी लैत की होगी, ये हो चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, और इसके बाद कुछ रह भी नहीं सकता, ऐसा ही। अच्छा तवक्को रखते हैं हम। हाँ। और हम ऐसा कोई आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर होगी। अगर कोई आके बोलता है कि उसने डिवोर्स नहीं दी, उसकी नहीं हुई, तो फिर मुझे नहीं पता, उसका उसके साथ अच्छा रिलेशन होगा तो वो उसको ज़्यादा सच्ची बातें बताते होंगे, फिर मुझे तो ज़्यादा नहीं पता। बिल्कुल। मुझे अपनी लाइफ के बारे में जो पता है मैं तो वही बता सकती हूँ, दूसरों की लाइफ के बारे में मैं यार कुछ नहीं बस डिस्कस कर बस सुनो, सकती। वो बहुत जिसका साथ वो मिलता है बहुत अच्छा बात करते हैं, वो ऐसा वैसा नहीं है जो लोग उसका बारे में फजूल बात कर रहे हैं ना या कमेंट्स करते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं हाँ, है। सब- जैसा हाँ सब अपनी जगह पे हाँ, अच्छे ही बस होते हैं, हाँ आप भी बिल्कुल अच्छे हो ऐसा, अपनी बिल्कुल। जगह पे, मैं नहीं भी नहीं, जो हूँ, उसका सब। बारे में या उसका वो करता है ना, वो ऐसा इंसान नहीं है, वो सही इंसान है। और हम सही उम्मीद रखते हैं उससे कि हमारे लिए वो अच्छा फैसला करे, और हम बिल्कुल। बस अच्छा उम्मीद रखते हैं उससे भी, आपसे भी। आप मुझसे रखो, मैं आपसे रखूंगा, और बस ये जिंदगी है। तो चलें ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम कहाँ कैसे मिले थे और कितनी स्ट्रगल के बाद हम कहाँ तक आज पहुँच गए हैं। बिल्कुल। इसके बाद आगे भी सब चीज़ें आप सबको को आप सब लोगों को एक एक क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
तो इसमें थोड़ी बहुत चौधरी साहब की बातें हुई, चौधरी साहब माजरत, हाँ बिल्कुल। जो मैंने अपनी लाइफ की बताई हैं, आपकी नहीं इधर बताई लोग हैं, सवाल करता जो था, मेरे लिए हाँ। बताना ज़रूरी थी, ठीक है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, आप पर बोझ थी, आपकी जान छूटी, आपने मुझे उठा फेंका, अच्छी नहीं, बात नहीं, है। ऐसा ना बोलो। वो क्या कहते हैं, जिस नाली का कीड़ा था उसको उसमें फेंक दिया। नहीं नहीं ऐसा ना तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा शायद मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूँ। बिल्कुल कभी भी। हम अपनी व्लॉगिंग करेंगे, हम अपनी लाइफ शेयर करेंगे, हम अपनी बातें हाँ करेंगे बस आप ये तो सबके लोगों का साथ। जो मैसेज था बस उस पे आप बात हाँ, आज की मैंने उस आपने। पर ये किया, सब उसके लोग बाद मेरी लाइफ सुनना चाह रहे थे, मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, खान साहब के बारे में जानना चाह रहे थे, मैंने वो चीज़ बताई। लेकिन उसमें जाहिर बात है बीच में उसकी बात तो आनी थी, लाजमी आनी थी, लेकिन उसकी नहीं थी, वो मेरी थी, मैंने अपनी बतानी थी, ठीक है, किसी की मैंने नहीं बताई। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मसलन किसी के बारे में हम हाँ बात किसी करें। का बारे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद भी नहीं लगता। लेकिन चलो लोगों का सवाल था, लोगों का बार बार जवाब दे था, दिया। तो बस हो गया। अल्लाह चलो उसको जी, खुश हमें दे रखे। इजाजत, थैंक यू जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।